اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی، ہر ساتھی میں اللہ نے صلاحیت رکھی، اگر اس میں صلاحیت نہ ہوتی اللہ کی قسم اللہ کار نبوت اس کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، اپنے دل کو وسیع رکھیں۔ اکرمہ کون ہے بزرگوں؟ ابو جہل کے بیٹے، وہ ابو جہل جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اسلام کو ختم کرنے کے، مکہ فتح ہوا، یہ تو مارا گیا۔ ان کے بیٹے اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی بیوی اسلام لا چکی تھی، دربار نبوی میں آئی کہ اللہ کے رسول آپ میرے شوہر کو امن دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا ہم نے تیرے شوہر کو امن دے دیا۔ کہ اللہ کے رسول ثبوت پیش کیجئے اس کا کہ آپ نے اس کو امن دیا ہے۔ آپ نے اپنا عمامہ صافہ اتار کر اس کے حوالے کیا۔ یہ اللہ کی بندی تلاش کرتے 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 بحری راستے سے یمن پہنچی، وہاں جا کر اپنے شوہر کو پکڑا، اس کا ذہن بنا کر اس کو دربار نبوی میں ساتھ لے کر آئی۔ آپ کو پتا چلا اکرمہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور کہا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، اکرمہ آ رہے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا، اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا، اس سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی کہ تمہارے باپ نے ہم کو کیسے کیسے تکلیف پہنچائی ہے، اور تم اب آئے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے، جب اسلام ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اب تم کا خبردار۔ اللہ کے نبی فرما رہے اپنے ساتھیوں سے کہ تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا، اس سے اکرمہ کا دل دکھے گا، اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ اور جب اکرمہ دربار نبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کو اتار کر زمین پر بچھایا اور اکرمہ سے کہا آؤ آؤ اکرمہ آؤ اس چادر پر بیٹھو۔ امت تو سلوک کے راستے سے قریب آئے گی۔ یہ بیٹھا ہوا مجمع بزرگوں کوئی غوث اور قطب اور ابدال کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ہم کو تم کو کیا پتہ۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے عملے کو نبھائیں، ہم اپنے عملے کی کمزوری پر پردہ ڈالیں۔ آج ساتھیوں کی کمزوری پر، بے اصولی پر ہم پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے میدان میں اللہ میری اور تمہاری بے اصولی پر پردہ ڈالے۔ اور اگر آج ہم نے یہاں اپنے ساتھیوں کو ننگا کیا، اپنے ساتھیوں کو ذلیل کیا، اپنے ساتھیوں کی عزت اتاری، اللہ کی قسم کل قیامت میں ساری دنیا کے سامنے اللہ میرے کو اور تم کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ ہمارے ساتھی کی عزت، ہمارے ساتھی کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی تعظیم ہے، کوئی تیرے کو 10 مرتبہ توڑے اور 10 مرتبہ بنائے، اس سے میرے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کی آبرو ریزی پر میری کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی۔ ہم کو تو ہوش ہی نہیں رہتا بزرگوں ہم کس ساتھی سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ساتھی کا دل دکھ رہا ہے، وہ ساتھی کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کے دل میں پھٹن پیدا ہو رہی ہے۔ بزرگوں کام کم ہو زیادہ ہو اس کی پرواہ مت کرو، جماعتیں کم نکلے زیادہ نکلے اس کی پرواہ مت کرو۔ آج کم کام ہوا کل کو زیادہ ہوگا، آج جماعتیں کم نکلی کل کو زیادہ نکلے گی۔ دعوت کے کام کی بنیاد، دعوت کے کام کی جان قلوب کی اجتماعیت۔ جتنے کام کرنے والوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اللہ اتنا ہی کام لے گا، اور جس دن دلوں میں پھٹن آ گئی کام میرے تمہارے ہاتھ سے گیا سمجھ۔ اس لیے کہ پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ پھر چاہے کتنی ہی گشت کر لو، کتنی جماعتیں آپ نکال لو، اور اکابرین کو کتنے ہی بلا لو آپ سے، چاہے ریون سے بلاؤ، چاہے نظام الدین سے بلاؤ، چاہے کاکڑے سے بلاؤ، دل میں اگر پھٹن آ گئی اللہ کی مدد کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد تو آئیے قلوب کی اجتماعیت پر، ہمارے ساتھیوں کے دل آپس میں ملے ہوئے، اس میں درار نہ پڑنے آئے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے عملے کو نبھانا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ عملہ غلطی کرے گا، یہ عملہ بے اصولی کرے گا، نبی کی منشا کے خلاف کرے گا، اللہ نے وہی بریک لگایا، کہا دیکھو ان کو نبھاؤ۔ واقعی نبھایا، ابھی آپ نے سنا اس کو، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبھانا نہیں ہے آپ کو، بلکہ کہا فاعفو عنہم، اگر آپ کے ساتھی غلطی کرتے ہیں تو اب اس غلطی کو بھی آپ معاف کر دیں۔ یعنی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ساتھی کے بے اصولی پر ان سے بدلا لے۔ ہم تو بزرگ کو بالکل ایسا رویہ برتتے ساتھیوں کے ساتھ میں جیسے تبلیغ ہمارے باپ دادا کی اجارہ داری ہے، ٹھیکے داری ہے۔
इसको करीब किया, उसको गिराया, उसको उछाड़ा, उसको बचाना। हमारा काम तो उम्मत को लेकर चलना है, सबको समझना है, चाहे कोई कैसा ही क्यों ना बुजुर्ग हो। हमारा काम समेटना है, हमारा काम लेकर चलना है, साथियों के दरगुजर करे, अपने सीनों को साथियों के ताल्लुक से साफ सुथरा रखे। आज अल्लाह की कसम हमारे तुम्हारे सीने साफ नहीं है, खिचड़ियां पकती है अंदर बुजुर्ग, स्कीम बनते, प्लान बनते सीनों के अंदर। कहां से अल्लाह की मदद आएगी जब दो काम करने वाले के दिल आपस में फटते। अल्लाह कहता है इनका गश्त, इनकी ताजुद, इनकी इशराक, इनकी नमाजें, इनका जिक्र, इनकी तस्बीह, इनकी तिलावत सबको धरे रहने दो जब तक इनके दिल आपस में मिल नहीं जाते। हमारे यहाँ पर कोई इबादत इनके काबिल कबूल नहीं। अब चाहे ये पुराना काम करने वाला कितनी ही ताजुद पड़े, और ये पुराना काम करने वाला कितने ही 4 महीने दे, और ये पुराना काम करने वाला कितने आबिद बन जाए, लेकिन अगर दो काम करने वालों के दिल आपस में फटे हुए होंगे, अल्लाह की मदद के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्लाह की कसम हम तो कदम कदम पर अल्लाह की मदद के मोहताज है। हमारा कोई काम अल्लाह की मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता। दिलों की, कुलूब की इज्तिमाइयत, दिलों की सफाई, ये बहुत बड़ी चीज है। जब दिल फटते हैं ना बुजुर्गों, फिर तजस्सुस के दरवाजे खुलते, गीबत के दरवाजे खुलते, फिर साथी एक दूसरे की टोह में पड़ जाते। और ये तजस्सुस, अल्लाह कह रहा है वला तजस्सुस, किसी की टोह में मत पड़ो, किसी की गीबत मत करो, इसलिए कि फिर मस्जिद से साथियों की गीबत का अड्डा बन जाती। वो साथी ऐसा, उसकी कमाई ऐसी, उसकी घरवाली ऐसी, उसके मामलात ऐसे। बुजुर्गों अपने को हक क्या है किसी के जाती मामले पर उंगली उठाने का? और फिर ये गीबत है। माई सिद्दीका से पूछा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल गीबत क्या है? आपने फरमाया किसी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात की जाए कि जिसके बारे में कही जा रही हो, अगर वो सामने होता सुनता तो उसको नागवार गुजरती। माई सिद्दीका ने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर वाकई वो बात जो कही जा रही है उसमें मौजूद हो, फरमाया आयशा यही तो गीबत है, और अगर वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है जो कही जा रही है, फरमाया तब तो वो बहतान है। और फिर गीबत अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया है कुरान पाक में, अयहुब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू फरमा। और अजीब बात यह है कि बुजुर्गों गीबत जो है वो जिना से भी ज्यादा सख्त है। अल गीबतु अशद्दु मिन अज़-ज़िना, जिना में तो 2 रखते और गीबत में पूरी मस्जिद वार जमात को नवीस हो जाती, 2, 4, 6, 8। और अच्छी बात ये कि जितना करने वाला गुनहगार है, बुरा है, उतना ही सुनने वाले भी गुनहगार और बराबर के बुरे। और फिर इससे अजीब बात ये जिना की तो तौबा है, गीबत की तो तौबा भी नहीं। जानी की जिना की तौबा है, और अगर किसी की बुराई की है साथी की, गीबत की, उसकी तौबा नहीं है। इतना ये कि जिसकी गीबत की उससे जाकर ये माफी नहीं मांग लेता, ये माफ करेगा तो अल्लाह उसको माफ करेगा। बुजुर्गों हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, और एक साहबी इस हाल में आपकी मजलिस पर से गुजरे, इनके बदन से वुजू का पानी टपक रहा था, हाथ से पैर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखकर फरमाया अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो ये फला साहबी को देख लो। और एक मर्तबा नहीं, ऐसा 3 मर्तबा हुआ, 3 मुख्तलिफ मौकों पर। अब साहबा तो एक दूसरे से जो हिर्स थी उनकी वो दीन में थी, दावत में थी, कुर्बानी और मुजाहिदे में एक दूसरे से बढ़ना चाहते थे। एक साहबी फरमाते मेरे दिल में ये बात आई कि ये ऐसा कौन सा अमल करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका दुनिया में जन्नती होना बताया, क्यों ना मैं भी उस अमल को करके जन्नती बन जाऊं। ये साहबी उनके घर पहुंचे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका जन्नती होना बताया था, और जाकर कह दिया कि भाई साहब मेरे वालिद से मेरी कुछ अनबन हो गई, झगड़ा हुआ, और मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आया हूं। तो साहबा की घुट्टियों में मेहमान का इकराम, मेहमान नवाजी, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल देखा, मरहबा मरहबा, मेहमान का आना मुबारक हो मुबारक हो। अब मेहमान ने पूरा मेजबान का इकराम किया, इनको खिलाया, इनको पिलाया, इनको सुलाया, इनकी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन मेहमान की सारी निगाह मेजबान पर कि ये आखिर कौन सा ऐसा अमल करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जन्नती होना बताया। 24 घंटे गुजारे लेकिन कोई खास अमल सामने नहीं आया, यहां तक कि रात सोए हैं तो आंख खोलिए फजर की अजान पर। हालांकि साहबा ताजुद पढ़ते थे, उस दिन अल्लाह ने उनको सुना दिया, ताजुद में भी नहीं उठे। इस तरह इस मेहमान ने 3 दिन जो अपना हक होता है वो मेजबान से वसूल कर दिया। 3 दिन मुकम्मल हो गए लेकिन कोई नई चीज, कोई नया अमल इनको नजर नहीं आया। वो फरमाते मुमकिन है कि मैं
वजन हो जाता कि ये क्या बात है, कुछ तो है नहीं इनके अंदर। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया कि ये किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो फला को देख ले, लेकिन चूंकि बात हुजूर की थी इससे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन साहबी को जाकर पूछा कि भाई साहब असल बात ये, मेरे बाप से मेरी कोई अनबन और कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, बल्कि बात ये, मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में था, आपका गुजर उस मजलिस पर से हुआ और 3 मुख्तलिफ मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखकर फरमाया अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो आपको देख ले। भाई साहब ऐसा आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जन्नती होना बताया। अब वो सीधे साधे साहबी थे, वो सुनकर रोने लगे और कहा भाई मेरा अमल तो तुमने देख लिया, कोई खास मेरे पास अमल नहीं है। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब मैं रात सोता हूं और सुबह उठता हूं तो मेरा सीना अपने साथियों के ताल्लुक से आईने की तरह साफ और शफाफ होता है। मेरे सीने में किसी साथी के ताल्लुक से कोई तस्करा, कोई बुराई और कोई बदगुमानी नहीं होती। और दूसरी बात मेरे अंदर वो ये है कि अगर अल्लाह ने किसी को कोई नेमत अता कर रखी हो तो उसकी उस नेमत से मेरे को जर्रा बराबर भी जलन और हसद नहीं होती। ये साहबी समझ गए बस यही वो खुसूसियत है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जन्नती होना बताया। आज बताओ हमारे तुम्हारे सीने कहां साथियों के ताल्लुक से साफ सुथरे, कैसे आएगी मदद अल्लाह का। इसलिए बुनियाद कुलूब की इज्तिमाइयत, अपने दिलों को साफ सुथरा रखो।